नमस्कार मु रोजालिन वेलकम टू स्टडी टूर। आज आम पढ़ा एसएसबी लेक्चरशिप एग्जाम 2023 सिलेबस अनुजाई ओडिया व्याकरण विभाग अलंकार सिलेबस रे अलंकार किसी टॉपिक्स देछि। टॉपिक्स गुड़िक है अनुप्रास, जमक, श्लेषा, उपमा, उत्प्रेक्षा, विभावना। यही सब टॉपिक्स उपरे आम आलोचना करबा और शेष में किसी अतिरिक्त क्वेश्चन आंसर जानिबा। तो चलते देखिबा प्रथम अलंकार कौन। संस्कृत अलम शब्दरू उत्पन्न अलंकार। शब्दर अर्थ हेउची भूषण बा मंडन करबा, जहाद्वारा शोभात्मक भूषण करा जाए ताहा अलंकार। अलंकार अग्नि शिक्षाविद काव्य को दीप्ति प्रदान करे। माली परी कवि नाना काव्य बगीचा और शास्त्र उद्यान अलंकारिक उपादान संग्रह करी काव्य उपवन सृष्टि करतांती। आचार्य दंडीक मतरे काव्यर शोभावर्धक शब्द अर्थर धर्ममान हेउची अलंकार। तांको मतरे काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य होची शब्द और अर्थर मिलन। शब्द होची काव्यर शरीर और अर्थ तार आत्मशक्ति। शब्दतिक शरीर को श्लेषा, अनुप्रास, जमक आदि शब्द अलंकार श्रुति सुखकारक ध्वनि माधुर्य प्रदान करे। सेहीपरि रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षामूलक अर्थालंकार द्वारा काव्यर भावधर्म, चिंताधर्म एवं चमत्कार अर्थ विस्तार घटी थाए। सेथिपाई आचार्य वामन ए मत को दृढ़ीभूत करने को जाई कहती काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्। अलंकारटी ममट काव्य प्रकाश रे अलंकार संज्ञा देवाक जाई कहिसंती उपकुर्वन्ति तम सतम जेहंगाहारेण जानुचित हारदित अलंकारस्तेनु प्रासोपमा दयः। एहार अर्थ है जहाँ शब्द और अर्थ द्वारा काव्यर मूल तत्व, रस, भाव और काव्यर्थर उपकार साधन करे सेही उपमा इत्यादि को अलंकार कहुए। प्रख्यात अलंकारिक विश्वनाथ कविराज साहित्य दर्पण रे अलंकार संपर्क रे मत दे लिखिचंती शब्दार्थस्थिरा जे धर्मा शोभादिशयनी रस दिनु प्रकृतवर्त अलंकारस्ते अंगदा विदित। अर्थात मानव शरीर रे अंगदादि भूषण जेपरी शारीरिक शोभा विधायक हुए, ठीक सेहीपरि शब्दार्थ रूपक काव्यर शोभा सृष्टिकारी धर्म आत्मा रूपक रसादिर जे उपकार साधन करे ताहा अलंकार अटे। एही अलंकार को आलंकारिक माने शब्दालंकार और अर्थालंकार भेदरे विभक्त करिसंती। शब्द द्वारा वाक्यर सौंदर्य जेउठी प्रकाश पाए सेठारे ताहा शब्दालंकार हुए एवं अर्थ द्वारा वाक्यर जेउठी सौंदर्य प्रकाश पाई थाए सेठारे अर्थालंकार हुए। अनुप्रास, जमक आदि शब्द अलंकार श्रेणी अंतर्भुक्त हेला बेले उपमा, रूपक, विभावना आदि अर्थालंकार श्रेणीभुक्त अटे। तबे देखिबा अनुप्रास। वाक्यर एक व्यंजन वर्णर सादृश्य जनित पुनरावृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहती। यह साधारणतः 5 प्रकार अटे, यथा छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाट्यानुप्रास। तो प्रथमे देखिबा छेकानुप्रास कौन। जेउठारे बहु व्यंजन वर्णर बारंबार पर्यायक्रमे आवृत्ति हुए सेठारे छेकानुप्रास होइथाए। यथा भैरव आरवे रेबा देई लंफ जनमाए जन मानसे प्रकंप। एठारे र, ब, ज, न, म वर्णर क्रमिक उच्चारण जोगु छेकानुप्रास होइछि। नेक्स्ट वृत्त्यानुप्रास। एक बा एकाधिक व्यंजन वर्णर पर्यायक्रमे बारंबार आवृत्ति हेले ताको वृत्त्यानुप्रास कहुए। यथा कुरंग कुरंगी चिर क्रीड़ास्थल नव दुर्बादल श्यामल साद्बल। एही पदरे ळ और र पर्यायक्रमिक आवृत्ति हेतु वृत्त्यानुप्रास हेला। अंत्यानुप्रास। पद बा पादर शेष रे थिबा व्यंजन वर्ण ताहार परवर्ती बा पूर्ववर्ती स्वर सहायतारे उच्चारित हेले अंत्यानुप्रास हुए। यथा उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबु चिलिका। एठारे पादर शेष रे थिबा क स्वरवर्ण सह आवृत्ति होइछि, तेणु यह अंत्यानुप्रास हेला। एबे देखिबा जमक। विभिन्न अर्थ प्रकाशकारी एक प्रकार शब्दर क्रमावृत्ति को जमक अलंकार कहुए। यह आद्य जमक, प्रांत जमक, मध्य जमक, माल जमक और सर्वजमक भेदरे विभक्त।
ତ ଜାଣନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଦ୍ୟ ଯମକ କ'ଣ। ତ ଆଦ୍ୟ ଯମକ ପଦର ଆଦ୍ୟରେ ଯମକ ରହିଲେ ଆଦ୍ୟ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଯଥା ରଜନୀ କର ମାଗିଲା ଖେଳିଲା ରଜନୀ କରରୁ ସ୍ନେହ ଛାଡ଼ିଲା। ଏଠାରେ ପଦର ଆଦ୍ୟରେ ରଜନୀ କର ଦୁଇଥର ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଦ୍ୟ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହେଲା। ମଧ୍ୟ ଯମକ ପଦର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଯମକ ଯେଉଁଠି ରହେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଏ ଶୋଭିତ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ନଳିନୀ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ଭ୍ରମରେ ପଦର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ରହୁଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯମକ ହେଲା। ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ପଦର ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗରେ ଯେଉଁଠି ଯମକ ଥାଏ ସେଠାରେ ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଯଥା କ୍ଷପଣି କ୍ଷପଣେ ତୋହରି ସଲିଳେ ହୀରକର ଉତ୍ସ ଉଠିଲା ସଲିଳେ। ଏଠାରେ ସଲିଳେ ଶବ୍ଦ ପଦର ପ୍ରାନ୍ତରେ ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ହେଲା। ମାଳ ଯମକ ପାଦରେ ବା ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ମାଳାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଅଧିକ ଥର ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମାଳ ଯମକ ହୋଇଥାଏ। ବୃହ ଭାନୁ 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 ପ୍ରଭା ତାପ ନାହିଁ ବୃତ ତମାଳ ମାଳ ମାଳତୀ ଲତା ଯହିଁ ଯେ। ଦେଖିବା ସର୍ବଯମକ ଯେଉଁ ପଦରେ ସର୍ବତ୍ର ଯମକ ରହିଥାଏ ସେଠାରେ ସର୍ବଯମକ ହୁଏ। ଯଥା ବରାହ ବରେ ପ୍ରକାଶମାନ ଯେ ଦନ୍ତରେ ବରାହ ବରେ ପ୍ରକାଶମାନ ଯେ ଦନ୍ତରେ। ଉପରୋକ୍ତ ପଦଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ଶବ୍ଦର କ୍ରମାନୁସାରେ ଆବୃତ୍ତି ହେତୁ ଏହା ସର୍ବଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଶ୍ଲେଷ। ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟରେ ଥରେ ମାତ୍ର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ସେଠାରେ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଓ ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେଠାରେ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ହୁଏ। ଯଥା ବାବୁ ନାକ ସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଜୋଷାକୁ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ନାକ ସିରି ଓ ଦାନ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଭାବେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ଦେଖିବା ଉପମା। ବାକ୍ୟରେ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ସମାନ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ କଥିତ ହେଲେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପମା ଲୁପ୍ତ ଉପମା ଓ ମାଳ ଉପମାର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଜଣାଯାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପମା କ'ଣ? ଉପମେୟ ଉପମାନ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଓ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଠାରେ ଏକତ୍ର ଥାଏ ସେଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପମା ହୁଏ। ଯଥା ସୁରତରଙ୍ଗିଣୀ ଆଗରେ ଭଗୀରଥୀଙ୍କ ପରି ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲି ପ୍ରହରୀ କାଟେ ଲୋକ ଲହରୀ। ଏଠାରେ ଉପମେୟ ପ୍ରହରୀ ଉପମାନ ଭଗୀରଥୀ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଆଗରେ ଚାଲିବା ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ପରି। ଏହି ଚାରିଗୋଟି ଉପାଦାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶବ୍ଦାୟିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପମା ହେଲା। ଲୁପ୍ତ ଉପମା ଉପମେୟ ଉପମାନ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଓ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଏହି ଚାରୋଟି ଉପାଦାନରୁ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଲୁପ୍ତ ଥିଲେ ଲୁପ୍ତ ଉପମା ହୁଏ। ଯଥା ମହତ ପ୍ରୀତି ଦୁଃଖର ନ ତୁଟେ ଇକ୍ଷୁ ମର୍ଷଣରେ ସାଧୁ ପ୍ରକଟେ। ମାଳ ଉପମା ଗୋଟିଏ ଉପମେୟରେ ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଉପମାନ ରହିଥାଏ ସେଠାରେ ମାଳ ଉପମା ହୁଏ। ଯଥା ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ରବି କିରଣେ ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଚରଣେ ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଚପଳା ନୀଳ ଜଳଦ ଅଙ୍ଗେ ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା ସେହି ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଏହା ବାଚ୍ୟୋତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତୀୟମାନୋତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଭାବେ ଦ୍ୱିବିଧ। ବାଚ୍ୟୋତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା କ'ଣ? ଚୁମ୍ବି ଚରଣକୁ ଚିକୁର ରାଜି ଦୋଳେ ଚରମେ ମଦନ କେତନ ଉଡ଼ଇ କିମ୍ବା ଶୋଭା ଆଶ୍ରମେ। ଏଠାରେ ଚିକୁରାଜିର ଦୋଳନକୁ ମଦନ କେତନ ରୂପେ ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏବଂ କି ବାଚକ ଶବ୍ଦର ସ୍ଥିତିରୁ ଏହା ବାଚ୍ୟୋତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ଅଟେ। ତ ପ୍ରତୀୟମାନୋତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା କ'ଣ? ନହେଲେ ଏ ଘନ କୁନ୍ତଳା ଘନ ସହିତ ତାରା ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ଧରାରେ ବହି ଯାଉଛି ଧାରା। ଏଠାରେ ଘନ କୁନ୍ତଳା
ସୀତାଙ୍କୁ ଘନ ସହିତ ତାରା ରୂପେ ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାଚକ ଶବ୍ଦର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟୟ ମନୋତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହେଲା। ଏବେ ଜାଣିବା ବିଭାବନା। ଯେଉଁଠାରେ କାରଣ ନଥାଇ କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ସେଠାରେ ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଯଥା କେବଲଇ ମୁଁ ଅଟଇ ପୁଲିସ, ବିନା ମେଘେ ସୃଜି ପାରଇ କୁଳିଶ। ଏଠାରେ ବିନା ମେଘ କାରଣ ନଥାଇ କୁଳିଶର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1। ଅଳଙ୍କାର ମତବାଦର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାମହ, ଦଣ୍ଡି, ଭରତମୁନି। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାମହ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ଏକ ଅର୍ଥବର୍ଦ୍ଧକ ଉପାଦାନ, ଭାବବର୍ଦ୍ଧକ ଉପାଦାନ, ଶବ୍ଦବର୍ଦ୍ଧକ ଉପାଦାନ, ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ଉପାଦାନ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ଉପାଦାନ। ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ, ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଏ ଶୋଭିତ। ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି? ଉପମା, ମାଳ ଉପମା, ସର୍ବଯମକ ଆଉ ମଧ୍ୟଯମକ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ମଧ୍ୟଯମକ। ଉପମାନ ଉପମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ ପରିକଳ୍ପନା ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ତ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉପମା, ବିଭାବନା, ରୂପକ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ରୂପକ। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉପମାନ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ କଥନ, ଉପମାନ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପନା, ଉପମୟର ଉପମାନ ସମ୍ଭାବନା, ଉପମାନ ଠାରୁ ଉପମେୟର ଆଧିକ୍ୟ କଥନ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ କଥନ। ନୀଳିମାରେ ବାମା ଚାରୁ କେମ ପାଶ, ତୋର୍ଣ୍ଣିଳ ବିଚକି କଲା ଉପହାସ। ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଯମକ, ବ୍ୟତିରେକ, ଉପମା ଆଉ ବିଭାବନା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ବ୍ୟତିରେକ। କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରଟି ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ପର୍ଯ୍ୟାୟର? ଅନୁପ୍ରାସ, ବିଭାବନା, ଯମକ, ଶ୍ଲେଷ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ବିଭାବନା। ଅନୁପ୍ରାସ ଓ ଯମକ ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ଓ ଯମକରେ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ। ଅନୁପ୍ରାସ ଏକ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ଓ ଯମକ ଏକ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର। ଅନୁପ୍ରାସ ଶବ୍ଦ ଓ ଯମକ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ। ଅନୁପ୍ରାସର ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଯମକରେ ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଅନୁପ୍ରାସର ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଯମକରେ ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ। ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର କେଉଁଠି ହୁଏ? ଉପମାନ ଅପେକ୍ଷା ଉପମେୟର ଆଧିକ୍ୟ କଥନ, ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ, କାରଣ ନଥାଇ କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, କାରଣ ନଥାଇ କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ।
କେଉଁଟି ଉପମା ଅଳଙ୍କାରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ? ଅପସନ୍ ଏ ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଚପଳା ନୀଳ ଜଳଦ ଅଙ୍ଗେ ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା ନୀଳ ଜଳ ତରଙ୍ଗେ। ଅପସନ୍ ବି ବାବୁ ନାକ ସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଜୋଷାକୁ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ଅପସନ୍ ସି ଉପାଧି ଜଡ଼ିତେ ଉପାଧି ଜଡ଼ିତ ଉପାଧିରେ ଆଜ କରିବେ ଜଡ଼ିତ। ଅପସନ୍ ଡି ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜୀବନ ସର ଜଞ୍ଜାଳ ଜଳଦ ଜଳେ ଆବିଳ ଉଦର। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଠି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଚପଳା ନୀଳ ଜଳଦ ଅଙ୍ଗେ ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା ନୀଳ ଜଳ ତରଙ୍ଗେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପମା ଅଳଙ୍କାରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।